पर जो सारे हालात बने हुए ने उन्हां हालातां दे विच पंजाब दे विच गवर्नरी राज जिहड़ा नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति राज लाना बड़ा ही जोखम भरिया जी कदम होएगा। इस घोल नूं किसी कीमत ते भी मतलब हिंसक जां फिरकू जिहड़ी रंगत आ उस देण तो बचना होएगा किसानी घोल नूं जितण वास्ते। माड़ी गल नहीं है। सरकार नूं जां भाजपा दे लीडरशिप नूं सरकार दे उत्ते दबाव पाउणा चाहीदा भी ये जिहड़े कानूनां नूं मतलब बना के किसानां नूं संकट विच धक्किया, जमीन खतरे च पै जाएगी, खेती खतरे च पै जाएगी, उहनूं बचाउण वास्ते सगों सरकार ते दबाव बनाउणा चाहीदा भी इन्हां कानूनां नूं रद्द कर देना चाहीदा। सर किसानों का जो मुद्दा इन्ना ज़्यादा भटकिया होया वा देश भर में छड्ड पूरे ऑल वर्ल्ड लैवल ते मोदी सरकार का विरोध हो रहा है। इस नूं देख के कोई किसी तरह की कोई दंगे वगैरह या कोई राष्ट्रपति शासन वगैरह जो पंजाब विच लगन दे साथ जो पब्लिक दे विच कहना वा, तुसीं की कहोगे इस बारे? देखो, राष्ट्रपति राज लागू करना आसान काम नहीं है जी। भावें केंद्र सरकार की इच्छा हो सकती है, पर जो सारे हालात बने हुए ने उन्हां हालातां दे विच पंजाब दे विच गवर्नरी राज जिहड़ा नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति राज लाना बड़ा ही जोखम भरिया जी कदम होएगा जे इस तरह सरकार करती है। वैसे मैं समझदा भी ये सरकार दे बस की गल नहीं है, केंद्र की वो चार सपेरों घिरी हुई है जी। वर्ल्ड के लैवल ते जिन्नी वड्डी सपोर्ट इस अंदोलन नूं मिली है तो उस दे चलदे होए सरकार की हिम्मत नहीं है। जिथों तक दूजा सवाल तुसीं कीता भी ये मूवमेंट नूं कराहे पाउण लई जी दंगे करा सकते हैं, सरकार ये कर सकती है जी। सरकार की ये एक आखिरी हथियार हो सकता भी इहनूं फिरकू दंगे करा के इस घोल नूं तहस नहस किया जाए, ये उहदी मनसा सरकार की हो सकती है। क्योंकि जिस तरह वो इस ते संजीदगी नाल काम नहीं कर रही, उन्हां दी इहदे पिछे कोई लुकमा एजेंडा जरूर है। वो चाहुंदे आ कि इस घोल की आड़ हेठ असीं देश नूं तानाशाही वाले पासे नूं कन्वर्ट कर दईए। असल च सरकार दा जो एजेंडा है हिंदुत्व का, तानाशाही का मतलब जिहड़ा राज स्थापित करना, प्रधानगी तर्ज का राज स्थापित करना, ये तो उन्हां दी अज दी नहीं है, शुरू तो ही वो इस गल दे उत्ते लगे हुए ने। ये गल मतलब कर सकते ने वो, इहदे लई वो यतनशील ने। मैं अपील करदा किसानां नूं, किसान लीडर साहबान नूं, समुचियां किसान सभावां नूं, जथेबंदियां नूं जिन्हां ने हुण तक पुरअमन ढंग नाल बाखूबी इस अंदोलन चलाया ते पुरअमन मतलब रहंदियां होइयां इस सरकार नूं मजबूर किया जाए इस घोल नूं किसी कीमत ते भी मतलब हिंसक जां फिरकू जिहड़ी रंगत आ उस देण तो बचना होएगा किसानी घोल नूं जितण वास्ते। किसानी घोल असीं जितना है, ना कि किसानी दे घोल नूं असीं डाइवर्ट होण देना। डाइवर्शन दीआं जिहड़ियां कोशिशां वो सरकार वल्लों हो सकदियां, उहदियां एजेंसियां वल्लों हो सकदियां, जिहड़ियां चालां नूं किसानां नूं और समुचे जमहूरी लोकां नूं, उन्हां सारियां लोकां नूं जिहड़े किसान हतैषी है, जिहड़े अज मददगार ने, उन्हां नूं इन्हां चालां नूं फेल करना होएगा ते इस घोल नूं पुरअमन रखदे होया जित वाल अगे लेके जाना होएगा। लाजमी तौर पर जित लड़न वाले लोगों की होएगी, किसानों की होएगी। सरकार नूं हार दा मूँह देखना ही पएगा। सर जी, जिहड़े जिस तरीके नाल कॉल आ रही है भी भाजपा दे दफ्तर वड्डे वड्डे लीडर जां उन्हां दे जो भी इंचार्ज ने दफ्तरां दे खराब होगा, इस तरह नाल कोई किसी भी तरह का दंगा वगैरह जां कोई आपस उस तरह की रंगत नहीं बन सकती? देखो, किसान जथेबंदियां जां किसान ने जिहड़े उन्हां दा जिहड़ा सद्दा बा डिसिपलिन अनुशासन च रहिंदे होया एक्शन करन दा सद्दा दिता जी और अपील की है पुरअमन शांतमय रहना चाहिए। डेमोक्रेसी दे विच किसी दा घराव करना, दफ्तर का घराव करना, लीडर का घराव करना, ये डेमोक्रेसी के अंतर्गत आउंदा। जमहूरी हक हकूक आ किसानां दा, उस हक हकूक की किसान वरतों कर रहे हैं, तो ये कोई
ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਖੇਤੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੇਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ, ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹ 'ਚ 2 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਦਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਥੋੜੇ ਅੰਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ WTO ਹੈ, IMF ਹੈ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਧਾਰੀਕਰਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਦਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ BJP ਨੇ 2019 ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ 11 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰੀਕਰਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ PM ਦਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਆਧਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1991 ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਰ ਡੰਕਲ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਧਾਰੀਕਰਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਰੇਡ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਵਿੱਚ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰੀਕਰਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਨਤ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, IMF ਰਾਹੀਆਂ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਆਂ, WTO ਰਾਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਏ ਨੇ ਆਧਾਰੀਕਰਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਆ ਹੋਣ ਆਇਆ ਸੁਣੋ। ਕੀ ਸਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਊਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਦਲਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਦਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਲੜਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਆਮ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਗੈਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ, ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਰੋਕ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲਈ। ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਦਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਆਮ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੱਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਕੱਦ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਸਤਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ, IMF, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਬਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਐਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਦਾ ਕੰਨ ਬਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ। ਸਵਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ